ಪ್ರೀತಿಯ 9ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪಾಠ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಆ ಮುಂದುವರೆದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದನ್ನು ಲಿಂಕ್ 2 ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. पाठ संख्या 6 पाठ का नाम चिरापुंजी से आया हूँ. यात्रा वृत्तांत. प्रदीप पंत, कक्षा 9वीं कक्षा. यहाँ किताब देखिए. स्त्री यहाँ वर्चस्व है. यहाँ आसास गुवाहाटी से मेघालय की सीमा में घुसाने के साथ ही होना लगता है. तमाम दुकानें पर स्त्रियां सौदा बेचती और बेहिचक बतिहाती दिखाई देती है. शिलांग में भी उन्हें दुकानों पर बैठे देखा जा सकता है. शहर यहाँ स्थिति पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी है. भले ही वहाँ मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था ना हो. कुछ साल पहले मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी यहाँ सब देखा था. स्त्रियों का पूरा बाजार ही है वहाँ, जिसे माइती बाजार कहते हैं. यानी माँ का बाजार दिन भर सामान की बिक्री कर शाम को अपने अपने घर लौटती है. किसी प्रकार का वर्गभेद नहीं. यानी अमीर घरों की स्त्री भी इन माइती बाजार में मिला जाएंगी और गरीब घरों की स्त्रियां भी. तभी एक मोड़ा निकल आने पर चिरापुंजी का छोटा सा बाजार दिखाई पड़ता है और इस बाजार में भी दुकानों पर बैठी है महिलाएं. फिर चाहे दुकान फल सब्जियों की हो या चाय की. हम आगे बढ़ जाते हैं. कुछ आगे बढ़ाकर संगम ने जीप रुकाव दी. हम सभी नीचे उतर गए. सामने दिखाई पड़ा रहा है निहंग नौशंगयोग प्रपात, जो मसुमाई प्रपात के नाम से लोकप्रिय है. ऊंचे पहाड़ से सैकड़ों फुट नीचे पानी लगातार बेरोकोट का गिर रहा है. वहाँ देखिए, सामने रहा बांग्लादेश. संगम के साथियों में से एक कहता है, अभी जब जीप से उतरे थे हल्की धूप थी और अभी क्षण भर बदल धीरे और हल्की वर्षा होने लगी. मैं संगम के आगे अपना पुराना सवाल दोहराता हूँ,
क्यों साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है। संगम हंसते हुए कहते हैं, पता साहब यहाँ चिरपुंजी है। हाँ कायल हाया, यहाँ चिरपुंजी है। समुद्र की सतह से कोई 1300 मीटर ऊपर, जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के लिए प्रसिद्ध है। हम लोगों कभी खल खल छल छल करते प्रपात को निहार रहे हैं, कभी पानी से धीरे बांग्लादेश के भूभाग को वर्षा फिर बंद हो गए है, धूप फिर खिला आई है। इस तरह वर्षा धूप कोहारे की लूप चीप का खेल चलता रहता है। यहाँ हम लोगों अब जीप में बैठकर लौट रहे हैं। संगम रास्ते में खाली जयंतियाँ और गोर पहाड़ियों के लोगों के बारे में बताने लगाते हैं। वे कहते हैं, काशियों को यहाँ सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। करीब 6 लाख गोरे लोगों की मातृभूमि है। गोरे पर्वतमालाएं यहाँ माना जाता है कि गोरो समूह भोड़ जाति का अंग है। नौग्रक्रम उनका प्रमुख कृत्य है। जयंती पहाड़ियों को उत्सव का नाम है बेहडन कलाम। आगे चलाकर एक स्थान पर जीप रुकाती है। हम उतर आते हैं। बंगाल में एक गोलकर विश्व पतर है। संगम बातें है। यहाँ प्रकृति शिवलिंग है और आश्चर्य तो मसमाई गांव की गुफाएं भी है। गुफाएं इतना अंधेरे है कि मशल यहाँ टॉर्च जलाए बिना उनमें प्रवेश नहीं कर सकते। संगम का एक साथी कहता है, हमने मशल जला ली है और हम गुफाओं के अंदर आगे बढ़ा रहे हैं। अगल बगल ऊपर नीचे पत्थर शादियों से ये गुफाएं इसी तरह है और दूर बहुत दूर तक चली गई है। हम लोगों कुछ दूर जाकर लौट पड़ते हैं, जैसे आश्चर्य लोक से लौट रहे हैं। मಕ್ಕಳೇ, ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಚಿರಪುಂಜಿಸೆ ಹಾಯವು ಪಾಠದ ಒಂದು ಪಾಠ. ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದರ ಒಂದು ಹಿಂದಿಯ सारांशವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. स्त्री का यहाँ प्रबल है। दुकानों पर स्त्रियां सौदाने बेचती और बेहिचक से बातचीत करते दिखाई देती है। शिलांग में भी स्त्रियां दुकानों पर बैठे देखा जा सकता है। इन्फाल में भी यही सब देखा जा सकता है। स्त्रियों का पूरा बाजार ही है, जिसे
माइती बाजार कहते हैं। यानी माँ का बाजार दिन भर व्यापार कर शाम को अपने घर लौटती है। किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं। चिरपुंजी का छोटा सा बाजार में बैठी महिलाएं फल सब्जियां की वो यहाँ चाय की दुकानों पर बैठी नजर आती है। कुछ दूर चलकर संगम जीप को रोका दी। सभी नीचे उतर गए। सामने एक जलप्राप्त निहारंग तिहंग दिखाई पड़ा। वहाँ मसमाई प्रपात के नाम से लोकप्रिय है। सैकड़ों फुट नीचे पानी लगातार रुकावट के बिना गिरतर है। सामने से बांग्लादेश भी दिखाई देती है। हबी हबी जीप से उतरते क्षण भर बाद ही बदल धीरे हल्की हल्की वर्षा होने लगी। ने फिर पुरान सवाल दोहराया कि क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है। संगम हंसते हुए कहते हैं, पंत साहब यहाँ चिरपुंजी है। चिरपुंजी समुद्र की सतह से 1300 मीटर ऊपर जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के लिए प्रसिद्ध है। चिरपुंजी समुद्र की अब सभी जीप से बैठकर लौट रहे। तब संगम रास्ते में पहाड़ियों के लोगों के बारे में बताने लगते हैं। काशियों को मेघालय मेजमान की दृष्टि से देखा जाता है। करीब 6 लाख गोरो लोगों की मातृभूमि है। गोरो समूह बोड जाति का अंग है। नोगम उनका प्रमुख नृत्य है। जयंती पहाड़ों उत्सव का नाम बेहड़े फलाम। आगे चलकर एक स्थान पर जीप रुकाती है। बंगाल में गोलाकार विशाल पत्थर है। संगम कहते हैं यहाँ प्रकृति शिवलिंगा है। और ममाई गांव की गुफाएं भी है। गुफाएं इतनी अंधेरा है कि मशाल यहाँ टॉर्च जलाए बिना उनमें प्रवेश नहीं कर सकते। संगम के एक साथी मशालें जला दी और सब गुफाओं के अंदर गए। अगल बगल ऊपर नीचे पत्थर है। वे सब कुछ दूर जाकर लौट पड़ते हैं जैसे आश्चर्य लोगों से लौट रहे हैं। ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವೀಗ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಹಿಂದಿಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ನಿಹಾರಾನ. ನಿಹಾರಾನ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡು. ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡು. ಕುಹಾರ. ಕುಹಾರ ಮಂಜು.
ಮಂಜು, ಆಂಚಲ್, ಆಂಚಲ್, ಪ್ರಾಂತ್ಯ, ಆಂಚಲ್, ಪ್ರಾಂತ್ಯ, ವರ್ಚಸ್ವಿ, ವರ್ಚಸ್ಸು, ಪ್ರಾಬಲ್ಯ, ಪ್ರಾಬಲ್ಯ, ಗುಸಾನ, ಗುಸಾನ, ಒಳನುಗ್ಗು, ಒಳನುಗ್ಗು, ತಮಂ, ಹಿಡಿ, ತಮಂ, ಹಿಡಿ, ಬೇಚಕ್, ನಿಸ್ಸಂಕೋಚ, ನಿಸ್ಸಂಕೋಚ, ಪ್ರಪಾ, ಪ್ರಪಾತ, ಪ್ರಪಾತ, ಬೇರೋಕೋಟಕ್, ಅಡೆತಡೆ, ಅಡೆ ತಡೆ, ಬೇರೋಕೋಟಕ್, ಅಡೆ ತಡೆ, ಲುಕುನ್, ಚಿಪು, ಚಿಪಿ, ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ, ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ, ಮಷನ್, ಪಂಜು, ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳು ಆಗಿರ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಾವು ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆ ರಸ್ತೆಯ ಪರ್ವತ ಮಂಜಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿತ್ತು. 3 ಪರ್ವತ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯವು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಖಾಸಿ ಪರ್ವತ, ಗಾರೋ ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಜಯಂತಿಯ ಪರ್ವತ. ಈ 3 ಪರ್ವತ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅದರದೇ ಆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ. ರೀತಿ ರಿವಾಜ್, ಹಬ್ಬ, ಉತ್ಸವಗಳಿಂದ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನ, ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಧಾನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಭೂಮಿ, ಹಣ, ಸಂಪತ್ತು ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿದೆ. ಈ ಉಪಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೌಹಾತಿಯಿಂದ ಮೇಘಾಲಯದ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕ್ರಮ ವಿಕ್ರಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಶಿಲಾಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಇವರು ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ಇಂಥದ್ದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಇತರ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಣಿಪುರ ರಾಜಧಾನಿ ಇಂಫಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬಜಾರವೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ತ್ರೀಯರದಾಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಜಾರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಾಯಿಯ ಬಜಾರ್ ಎಂದರ್ಥ. ಇಡೀ ದಿನ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗದ ಹಾಗೂ ಬಡವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾಹಿತಿ ಬಜಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ತಿರುವು ತಿರುಗಿದರೆ ಚಿರಪುಂಜಿಯ ಸಣ್ಣ ಬಜಾರ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲದೆ ಟೀ ಅಂಗಡಿಗಳಿರಬಹುದು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದೆವು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸಂಗಮ್ ಜೀಪ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಮುಂದೆ ನೋಡಿದರೆ ನಹಾಶಂಕ್ತಿಯಾಂಗ್ ಜಲಪಾತ. ಇದು ಮಸುಮಾಯಿ ಜಲಪಾತವೆಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ನೂರಾರು ಅಡಿಗಳ ಕೆಳಗೆ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೀರು ಧುಮುಕುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಇರುವುದೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ. ಸಂಗಮ್ ಜೊತೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಹೇಳಿದನು, ಹಾಗೆ ತಾನೇ ಜೀಪಿನಿಂದ ಇಳಿದಿದ್ದೆವು. ಮಂದ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳು ಕವಿದವು. ಮಳೆಯ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹನಿಗಳು ಸುರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ನಾನು ಸಂಗಮ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಕೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆಯೇ? ಸಂಗಮ್ ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು, ಪಂತ್ ಸಾಹೇಬರೇ, ಇದು ಚಿರಪುಂಜಿಯಲ್ಲವೇ? ಹೌದು, ಈಗ ತಿಳಿಯಿತು. ಇದು ಚಿರಪುಂಜಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 1300 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕಲರ ಒಗೆಯುತ್ತಾ ಜಲಪಾತವನ್ನು ನೋಡತೊಡಗಿದೆವು. ಜಲಪಾತದ ನೀರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಮತ್ತೆ ನಿಂತಿತು, ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತೆ ಇಣುಕಿತು. ಈ ರೀತಿ ಮಳೆ ಬಿಸಿಲು ಮಂಜಿನ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಈಗ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ವಾಪಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾಶಿ ಜಯಂತಿಯು ಮತ್ತು ಗಾರೋ ಪರ್ವತದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರ ಕುರಿತು ಹೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕಾಶಿ ಜನಾಂಗದವರು ಇಲ್ಲಿ ಗೌರವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷ ಗಾರೋ ಜನಾಂಗದವರು ಗಾರೋ ಪರ್ವತ ಪಂಥಿಗಳು
ಗಾರೋ ಸಮೂಹ ಬೋಡಿ ಜನಾಂಗದ ಅಂಗವೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೊಂಗಕ್ರೆಮ್ ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ನೃತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜಯಂತಿಯು ಜನರ ಪರ್ವತದ ಉತ್ಸವದ ಹೆಸರು ಬೆಹಾಡೆಲ್ ಕಲಾಂ. ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಜೀಪು ನಿಂತಿತು. ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದೆವು. ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಲಾಕಾರದ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಲ್ಲಿತ್ತು. ಸಂಗಮ್ ಹೇಳಿದರು, ಇದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಿವಲಿಂಗ. ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಮಸಮಾಯಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಹೆ ಇದೆ. ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕತ್ತಲಿದೆ ಎಂದರೆ ದೀವಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಚ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸಂಗಮ್ ಅವರ ಜೊತೆಗಾರರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಪಂಜನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಗುಹೆಯ ಒಳಗೆ ಮುಂದುವರಿದೆವು. ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕಾಲಾಂತರದಿಂದ ಈ ಗುಹೆಗೆ ಹೀಗೆಯೇ ಇದೆ ಮತ್ತು ಬಹುದೂರದವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ ಲೋಕದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದೆವು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದಿಷ್ಟು ಲೇಖಕರಾದಂಥ ಪ್ರದೀಪ್ ಪಂಜಿಯವರ ಒಂದು ಯಾತ್ರಾ ವೃತ್ತಾಂತ ಚಿರಪುಂಜಿ ಸೆ ಆಯಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಇದರ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳು. ವಿಲೋಮ, ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳು. ಒಂದು ರೋಕ ಟೋಕ, ಬೇ ರೋಕ ಟೋಕ, ಇಜ್ಜತ್, ಬೇ ಜತ್, रहम, बे बेरहम, ईमान, बेईमान, बेईमान, कसूर, कसूर, बेकसूर, शक, बेशक, बेशक, सहारा, बेसहारा, बेसहारा, ताज, बेताज. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ನಾಳೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬುಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಈ ನಾಳೆ ಬರಬೇಕು.